in parse us. So what we're doing here is we're saying parse us. This is going to be a list of URLs, basically a list of 3-character URLs. And then we're coming down here from basically this will be the data that we basically the same as what we did in the previous tutorial where the return was like a list of 0, 2, 4, 6, 8 and so on. This time it's a mapping and it's going to be lists of URLs that we get for all of the links in parse us. You might be able to guess already that what we're going to do is parse us. This starting value is a list of URLs. What are we getting back from here with get links? A list of URLs. Thus, this could be a process that just recurs infinitely. But not yet, because data is a list of lists. So, what we're going to say is now data is going to be equal to URL for URL list in data for URL in URL list. How's that for list comprehension? What is that doing? So for every URL in each of the mini URL lists, and then for each of the mini URL lists in all of the URLs that we have, which is data, we're saying what we want to do is now have a new list, which is just those contents. So this is a way of taking a list of lists and taking the data from each of those lists in the lists and putting it into a single list. Fantastic. Okay, so 안녕하세요. LC with 파이썬 채널입니다. 오늘 중급과정 12강입니다. 말타이 프로세싱을 우리가 지난 2강좌를 해왔는데요. 이번에 또 3번째입니다. 이게 말타이 프로세싱 스파이더. 이번에는 스파이더가 거미 아닙니까? 거미줄처럼 이렇게 쫙 훑어간다 해가지고 스파이더라 그럽니다. 우리가 흔히 웹을 스파이더라 그러잖아요. 마치 거미가 거미줄을 친 것처럼 인터넷상에서 웹을 서칭하는 것이 비슷하다 해가지고 웹이래요. HTML 문서로 되어 있고 뭐 각종 링크로 되어 있는 걸 웹이라 그러죠. 자, 그 웹을 스파이더 서치 하는 그것이 동시에 다발적으로 많은 프로세스를 풀로 가동해서 풀 매핑을 해가지고 수행하는 한꺼번에 팍 수행을 하는 그걸 말타이 프로세싱 스파이더라 그럽니다. 13분 43초에 시작합니다. What we are doing here, 우리가 여기서 하는 것은 is we are saying parse us. 우리가 parse us라고 합니다. parse tree를 만들어내는 그런 이야기인데요. 그게 뭐냐 하면 여기 LXML이라는 그 방식으로 그러니까 이제 HTML 그러니까 웹을 구현해내는 언어를 랭귀지를 XML이니 LXML이니 그럽니다. 그 랭귀지 우리가 한국말, 미국말 이런 거 다르듯이 어떤 랭귀지 가 어떤 걸로 짜여져 있으면 그걸로 이래 쫙 훑어야 돼요. 그죠? 한국말로 되어 있는 걸 영어로 이래 훑으면 안 잡히잖아요. 그것처럼 웹 문서도 웹상에 있는 것도 읽을 때 XML로 읽는다든지 LXML로 읽는다든지 이렇게 합니다. 그때 하는 행동을 parse라 그럽니다. 쫙 읽어낸다는 거죠. 뭐라 그럴까요? 번역을 해낸다 할까요? 아니면 디코딩을 한다 할까요? 그렇게 이제 자기 언어로 읽어내는 걸 parse라고 그럽니다. 자, parsers.
우리가 파사스라고 하는 걸 한번 해보겠습니다. 이야기죠. This is going to be a list of URLs basically, and a list of 3 characters URLs. 그러니까 우리가 여기서 요거네요. Random starting URL. Random starting URL을 할 때는 여기 random starting URL로 디파인이 되어 있습니다. 그 어떤 내용이냐 하면은 세 자리 캐릭터로 되어 있는 URL을 찾아내는 걸 random starting URL이라고 그럽니다. 지금 define get links하고 define main하고 이 두 개만 여기 지금 제가 가져왔습니다. 로직을 들여다보려고요. 하지만 앞에 random starting, define random starting URL이 있고 또 앞에 define handle local links라는 것도 있습니다. 그거는 불러와 가지고 우리가 지금 쓰고 있는 걸 가지고 충분히 들여다볼 수 있습니다. random starting URL은 어떻게 define이 되어 있냐 하면 이렇게 세 자리 3 characters URL 3 캐릭터를 찾아내는 걸로 되어 있어요. 3 characters URL을 찾아내는 걸로 되어 있습니다. 자, basically a list of 3 characters URL을 찾아냈습니다. And then we are coming down here from basically this will be the data that we basically the same as what it did in the previous tutorial. 자, 요 다음에 지금 메인문을 여기 이야기를 하고 있었어요. parses를 한다. random starting URL 가지고 parses를 한다. 자, 그러면 parses는 어떻게 쓰이는데 우리가 pmap 이게 멀티 프로세싱을 이용해 가지고 풀을 만들어냈어요. 그죠? 그 풀에다가 매핑을 합니다. 풀 매핑을 합니다. 그래 가지고 get links하고 이 리스트를 일련의 그 이터러블 가능한 리스트를 잡아냈습니다. 자, 이게 우리가 인터미디어트 11에서 그 실습을 했던 게 잡을 num으로 이 parameter num을 넣어가지고 job num으로 수행을 우리가 실습을 해봤어요. 그때 수행은 job을 합니다. 곱하기 2를 했죠. num으로 들어오는 argument로 들어온 놈을 곱하기 2를 하는 job이었어요. 마찬가지로 이 getLink 하는 job을 해라는 거예요. getLink라는 job을 하는데 뭘로? 이 parameter argument로 뭐가 들어와요? 리스트 데이터가 들어와요. 리스트가 들어와요. 이 이터러블한 리스트들입니다. 근데 그것들이 다 링크입니다. 링크. 이해되세요? 링크로 되어 있는 링크가 한 50개 쭉 들어오는 거예요. 그러면은 이 get links를 이 링크 들어간 거 가지고 돌려야 되잖아요. 어떤 링크가 들어오는 이 parses를 위한 링크가 들어와요. 세 자리 URL이 한 50개, how many 우리가 쓰는을 50개로 지금 해놨어요. how many가 그러니까 세 자리 URL을 50개를 찾아내 가지고 그 세 자리 URL 50개에 해당되는 링크를 차례차례 하나씩 get 링크를 돌립니다. 그럼 get 링크는 여기 있잖아요. get 링크의 URL은 이겁니다. 세 자리 링크를 찾아냈잖아요. URL을 찾아냈잖아요. 그걸 하나씩 get 링크를 합니다. 요 동작을 수행하는 거죠. 요 동작을 수행합니다. 요거는 메인은 요 동작을 수행하는 거고요. 자, 위에는 get 링크는 요 동작을 수행합니다. 그럼 get 링크는 무슨 일을 하느냐? 그거는 뭐 또 들여다보면 되고,
중요한 거는 여기 멀티 프로세싱을 위해 가지고 pmap을 했는데 이게 job입니다. 요 일을 해라. 근데 parameter argument로 링크 50개를 하나씩 세 자리로 찾아낸 세 자리 캐릭터로 찾아낸 URL을 하나씩 줘가지고 get 링크를 해라 이런 이야기입니다. 자, 한번 보죠. The same as what it did in the previous tutorial, where the return was like a list. 리스트로 리턴이 된 적이 있잖아요. 0, 2, 4, 6, 8. range 5 해가지고, job number에게 number로 range 5 해가지고, 혹은 리스트로 0, 1, 2, 3, 4 이래가지고 넣어줬더니, job을 하니까 곱하기 1을 하니까 0, 2, 4, 6, 8으로 나온 적이 있잖아요. 자, 그걸 이야기합니다. And so on. This time it's a mapping and it's gonna be list of URLs. 요거는 list of URLs입니다. That we get for all of the links in parse us. 자, 그 50개의 그 세 자리 캐릭터 URL들을 우리가 쫙 훑어낼 겁니다. parse us를 할 겁니다. You might be able to guess 추측이 가능할 텐데요. 벌써 already that what we are going to do is parse us this starting value. 그걸 쫙 훑어낼 겁니다. LXML 랭귀지로 쫙 훑어낼 겁니다. is a list of URLs. 그거는 what are we getting back from here? 우리가 여기서 거꾸로 가가지고 with get links, a list of URLs, thus, 좀 더 가봐요. Thus, this could be a process that just recurs infinitely. 자, 이게 계속 반복할 것 같다는 느낌이 드는데, but not yet. 여기서는 그렇지 않아요. Because data is a list of lists. Data is a list. 자, 요거 50개 가지고 이렇게 하는데, 요 데이터를 여기다 또 넣어가지고 또 데이터를 새로 조금 더 풍성하게 만들어냅니다. 어떤 내용이냐면, URL을 for URL list in data. 여기 있는 URL 리스트 50개 있잖아요. 그거를 for URL in URL 리스트에서 또 iterate를 합니다. 데이터 여기는 URL이 있는데 URL이 어떤 URL이냐? for URL list in there. 이 안에 있는 50개 아닙니까? 그 URL을 for URL 그 하나하나 iterate를 하는데 for URL in URL list. URL 리스트에 있는 URL을 가지고 또 한 번 더 돌립니다. 뭐 그 이야기인데 한번 봐요. Because data is a list of lists. list of list입니다. 리스트 안에 또 리스트입니다. So what we are going to say is now data is going to be equal to URL for URL list. 데이터는 요 데이터를 말하나, 요 데이터를 말하나, 요걸 말하는 것 같죠? Now data is 요겁니다. Now data is going to be equal to URL for URL list in data for URL in URL list. 요걸 말합니다, 지금. 이게, 이걸 지금 이야기하고 있습니다. 자, 여기서는, get 링크를 해가지고,
데이터에다 담았어요. 그러니까 이제 요걸 알아야 됩니다. 이제 요걸 이야기하겠는데, 여하튼 간에 요 작업을 해가지고 여기 데이터에다가 담았어요. 그런데 그 데이터를 또, 이터레이트를 또 합니다. 여기. 그죠? 그러니까 그 말을 표현을 이제 하는 거예요. How is that for list comprehension? 이 list comprehension이 어때요? 이 말입니다. How is that for list comprehension? 이거 어때? 이거 이해가 잘 돼? 이야기입니다. What is that doing? 저거 하는 일이 뭐야? 이러잖아요. 그러면 지금 이것만 가지고 우리가 알 수 없어요. 요걸 알아야 돼요. 그걸 이제 들여다봅시다. So for every URL in each of the mini URL lists, 미니 URL 리스트에 있는 각각을 가지고 and then for each of the mini URL lists, 또 미니 URL 리스트에 있는 또 각각을 가지고 in all of the URLs, 그래가지고 iterate를 하면 모든 URL을 다 찾아내는 겁니다. What we have, which is there. 그게 우리가 원하는 데이터다 이야기입니다. We are saying what we want to do is now have a new list. 새로운 리스트를 가지게 되는데요. Which is just those contents. 그 내용들입니다. 자, 그런데 말이 굉장히 로직만 있는 것 같지만 실체를 따지고 보면 그렇게 어려운 건 아니에요. 자, 한번 봅시다. 겟링크스를 한다 그랬어요. 어느 만큼 50개의 세 자리 캐릭터. 그게 이제 스타링 URL입니다. 스타링 URL은 랜덤하게 뽑은 거예요. 50개의 URL 리스트 50개를 차근차근 겟링크를 합니다. 자, 하나가 들어왔어요. 예를 들어 이제 ABC라는 URL이 들어왔어요. 그러면 하는 일이 자, 리퀘스트를 합니다. 리퀘스트는 뭐냐 하면 자, abc.com이라는 게 스타링 URL입니다. 랜덤하게 뽑은. 자, 그러면 여기에 보시면 핸들 로컬 링크스 해가지고 start with라는 게 나와요. start with. 여기는 없는데 앞에 start with라는 게 나와요. 그러니까 뭐 요 세 자리 그 URL에 보면은 되게 URL에 보면 그 옆에 그 슬래시를 forward 슬래시라고 그래요. 이렇게 기울어진 거를 이거 backward 슬래시라고 이건 forward 슬래시라는데 forward 슬래시를 넣고는 여기에 다음 URL이 이어집니다. 자, 그럼 start with the forward slash 이러면은 어떤 세 자리 캐릭터의 URL에 start with the forward slash가 붙으면 그 뒤에 오는 URL은 이 원 URL의 그 어떤 지류입니다. 지류, 새끼입니다. 지류가 생기는 거예요. 지류. 그걸 링크라고 여기서는 표현을 합니다. 그럼 URL이라 하고 또 링크라고 하는데 URL은 이 세 자리 start with the random starting URL이고 이 start with the forward slash로 찾아낸 놈은 링크라고 그럽니다. 링크. 이 URL에 딸려 있는 그 지류들입니다. 지류들. 이 뒤에 나오는 게 지류들 아닙니까? 그죠? 자, 그러면은, 여기서 request get URL이라면, URL을, URL을 가지고, request를 받는 거예요. request를 한다는 거는 HTTP 웹페이지 문서를, 자, 여기에, 요 URL과 요 링크에 해당되는 그 HTTP 웹페이지를 찾아가 가지고 쭉 그걸 갖다가
읽어내는 거예요, 이제. 그러니까 문서를 찾아가는 거예요. 리퀘스트라는 거는 그 URL과 링크에 해당되는 웹페이지를 보여달라, 열어달라, 이 이야기입니다. 오픈해달라, 리퀘스트가. 자, 리퀘스트 하면 어쩔 건데, 리퀘스트 해가지고 그걸 또 오픈한 HTML 문서를 쫙 LXML로 파스하겠다는 거예요. 그게 Beautiful Soup이 하는 일입니다. Beautiful Soup이 그걸 합니다. Beautiful Soup은 뭐라고요? 웹상에 어떤 HTML 문서를 찾아가가지고 그걸 그 안에 있는 링크나 URL이나 링크를 하나하나 액세스해가지고 HTML 문서를 찾아가가 또 거기에 있는 놈을 봐요. 이 안에 보면 주로 A하고 href를 찾으면 돼요. 그래가지고 href를 링크해가 또 다시 들어갑니다. 그러면 또 여기에 문서가 HTML 문서가 나오는데 거기에 그 A가 있고 href가 있어요. 그래가 또 링크를 찾아가 또 들어갑니다. 그런 내용을 크롤링이라 합니다. 크롤링. 거미가 하나하나 자기 거미줄을 이래 다니면서 하나하나 또 거미줄 치고 또 거미줄 치고 이러잖아요. 꽁지에서 받아가지고 이래 착착 다리로 가지고 착착 쳐나가잖아요. 그래가 거미집이 자꾸 커지잖아요. 그걸 크롤링이라 그래요. 크롤링을 하는 거예요. 리퀘스트를 해가지고 Beautiful Soup은 자 리퀘스트 해가지고 쫙 HTML 문서가 나오잖아요. 그러면 하나 쫙 HTML 문서를 훑으면 그 안에 A라는 그게 나오고 href라는 게 나오고 A라는 게 나오고 또 href라는 게 나오고 계속 그 안에 나옵니다. 그러면 그걸 또 링크를 또 액세스해가 들어가가지고 크롤링 해가 들어가가지고 또 거기에 문서를 또 찾아 뒤지고 또 뒤지고 이랍니다. 자, 그걸 뒤질 때 하는 걸 parse라고 그러고 LXML로 parse 한다는 거고 그렇게 리퀘스트를 받아가지고 계속 이 링크를 크롤링 해 나가는 그 작업을 하는 게 Beautiful Soup이 하는 일입니다. 그래가지고 나온 것들을 다 이제 바디에 담는 거예요. 저거 뭐 어떻게 한다는 거지? 이러는데 요거는 이제 우리 텍스트에다가 이걸 담습니다. 그래가지고 우리가 나중에 텍스트를 보면은 쫙 다 보여요. 요 담은 것들이. 자, A하고 href를 찾으면은 되게 거기 링크가, 그러니까 이제 그 URL에 start with URL에 가가지고 또 거기서 찾은 href를 A하고 href를 찾아가 나오는 그 링크를 가보면 그 URL과 링크 이래가지고 들어가는 거 아닙니까? 그래가 들어가 보면 또 그 안에 href 있으니까 또 그게 또 들어가고 이렇게 합니다. 그래가지고 계속 반복해가지고 찾아내요. 그 뭐 예를 들어가지고 지금 ABC의 그 URL을 찾아갔다 하면은 ABC 슬래시 해가지고 그가 포워드 슬래시 해가지고 나오는 링크를 찾아가고 거기 이제 HTML 문서를 파스를 하고 그리고 또 거기 나오는 또 링크를 또 찾아 들어가고 또 그 문서를 또 파스하고 또 찾아가고 이래가지고 ABC라는 그 starting URL에 그서 찾아낸 각종 링크들을 쭉 디렉토리로 가집니다. 리스트로 가집니다. 그게 이야기입니다. 그러니까 ABC 안에 이 리스트가 쫙 있고 또 그 다음에 뭐 DEF라고 찾은 게 있다면은 DEF 안에 또 쫙 그 찾아낸 링크들이 쫙 있을 겁니다. 그걸 리스트 또 하고 그 다음에 또 50개 아닙니까? 그게 50개를 다 일일이 찾아가지고 거기에 있는
서브 링크들을 쫙 리스트를 만듭니다. 그걸 여기서 말하는 미니 URL 리스트라고 그러는 거예요. 각 여기 starting URL 찾은 그 starting URL 그마다 쭉 그 beautiful 숲으로 클로링 해가지고 찾아낸 링크들을 리스트에다가 담아놨어요. 그게 미니 URL 리스트입니다. 그게 미니 URL 리스트. 미니 URL 리스트입니다. 자, 그러면 그거를 결국에는 body 뭐 이런 게 이제 그 용도입니다. 텍스트로 그걸 텍스트 파일로 담았다가 이제 프린트 해가지고 들여다보는 거죠. 자, 그런데 여기서 중요한 거는 여기 try 문이 있고 그 다음에 이제 error를 받아내는 문이 있어요. try error를 받아내는데 exception error들입니다. 그러면 대개 요 문서를 파스하는데 읽히는 게 없어요. 읽히질 않아요. 그러면 type error라 그러고 또 start with로 링크를 찾아갔는데 그 forward slash가 있어가지고 그 찾아갔는데 거기로 뭐 없어 내용이 그 안에 그때 attribute error가 나오고 그 다음에 이제 URL을 찾아갔는데 URL에 뭐 예를 들어 가지고 이게 거짓 URL 살아있지 않는 죽은 dead URL 경우에 index error 이런 게 나오는 거죠. 자, 그런 error exception들을 처리를 해줘 가지고 우리가 beautiful soup에서 나온 결과치를 신빙성을 exception 처리를 하면서 좀 더 신뢰도를 높여가는 그런 역할을 합니다. 자, 그게 여기까지 이야기였습니다. 자, 그리고 마지막에 한번 이야기를 좀 마감을 해보죠. So this is a way of taking a list of lists. 리스트 안에 리스트를 가져오는 겁니다. 아셨죠? 이게 그 starting URL에서 start with / 해가지고 나오는 URL 링크들이 있어요. 또 우리가 리퀘스트 해가지고 웹페이지를 막 파스를 하면서 나오는 또 링크들이 있어요. 그러니까 리스트의 또 리스트입니다. 요 start with라는 링크의 리스트에 또 안에 있는 또 리스트입니다. 그래서 this is a way of taking a list of lists and taking the data from each of those lists in the list and putting into a single list. 그거를 결국 한 곳에다가 다 잡아였습니다. Fantastic. 오케이. 자, 이렇게 했습니다. 이게 여러분 어려운 것 같지만 실은 여러분이 코드로 해가지고 그 하나씩 바꿔가면서 해보면은 그렇게 어렵지 않아요. 이렇게 되는구나. 왜냐하면 이게 말로는 이래 머리가 따라가려면 좀 머리가 찌가 날 수 있어요. 그죠? 이게 무슨 말이지? 뭐 이렇게. 하지만은 조금씩 의심나는 부분을 조금씩 바꿔가면서 해보면 여기 요거구나, 여기 요거구나 이렇게 알게 됩니다. 그래서 실습이 중요한 거예요. 그러니까 영어 아무리 잘해도 파이썬 실습을 안 하면 이게 코딩 이야기는 알 수가 없어요. 그죠? 이런 말이 여러분 보시면은 뭐 어려운 단어가 어디 있어요? 전부 쉬운 단어들입니다. 하지만 코딩 실습을 안 해보면은 이 쉬운 말이 하고자 하는 미닝을 제대로 컴프리헨스를 못해요. 그런 말짱 꽝인 거예요. 자, 그래서 영어를 아주 잘하는 사람도 이 코딩 영어에 오면은 자기들이 자랑 못해요. 이 코딩이라는 성질을 알아야 되기 때문에요. 자, 이게 멀티 프로세싱으로 스파이더 웹을 했습니다. 스파이더 웹 크롤링을 했습니다. 스파이더 웹 크롤링을 했습니다. 자,
쉬었다가 좀 더 하겠습니다.